शिकायत आनी शुरू हुई कि भी ये एक दो मतलब कि इन्हें मुलाकात किसी नाल किदे नाल मिल के आई एक सी? पता नहीं ये आसफ सी फैसल सी इनू फिर मैं बिठाया इस बच्ची नू मैं क्या गल ये है कि मैं तेरी शिकायत सुनी है असी इज्जतदार लोग हैं साडे घर चों कदी कोई ऐसी गल दी आवाज़ नहीं आई बस इहो ही दस्सिया कि मैनू पेट्रोल सुट के अग ला दी ਹੁਣ तक काम कर दे ਹੁਣ तक कम कर क्यों बई पुत्र कादे वास्ते हुंदे ने मैं पुत्रां ते बोझ नहीं बनिया अब्बा बोझ थोड़ी हुंदा है ਉਹ ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜੀ मेरा दिल नहीं मानता कि तुसी पुत्रा नु हुन ढकदे पे हो। झगड़ा ही उनका मोबाइल की वजह से था। शुरू यहाँ से हुआ था हाँ काम? जी, शुरू ही यहाँ से वो नहीं बात दिखाता हुई। था? नहीं, वो दिखाती मोबाइल थी? नहीं दिखाती थी बस कैसे मुझे मोबाइल दिखाऊं। क्या कहती थी आगे से? कहती मेरी मर्जी क्या मेरी मर्जी मैंने नहीं दिखाना। फोन पर लगी रहती थी? हाँ जी। कभी कोशिश नहीं की आवाज़ सुनने की कि ये कॉल जो चल रही है क्या बोलती क्या है ये? नहीं वो जब देखूं वो अपने कमरे में होती थी मैं अपने कमरे में होती थी तो बस कभी काम करते थे कभी नहीं। क्या काम करते थे? रंग का तो कभी काम करते थे और कभी नहीं, ये जो नहीं है ये क्यों है? ये मेरे भाजी खर्चा करते थे सारा। नहीं पाजी ते खर्चा करते सी पर जिहदे बच्चे ने खर्चा ते उन्हें करना है ना। पाजी ने इस उम्र च भी कमाना है तो पुत्र ने नहीं कमाना, ऐसे गल गलत है ना। अदील ने ये भी बताया कि जब मैं घर से निकला हूँ मेरी बीवी ने इसरार करके मुझे चाय पिलाई है और बाद में लड़का आया मेरे पास तो उसने कहा कि आओ ज़रा कहीं जाना है तो मैं उसके साथ बैठ के चला गया। ये आसफ उसको ले जाता है किसी वीराने जगह पे वहाँ पे उसने उसको बतलाया कि मैं तुम्हारी बीवी को पसंद करता हूँ ये हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों ने ये तहैया किया है कि तुम्हें रास्ते से हटाकर हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इधर मेरी तरफ देखें, जी मैं आपकी बेटी हूँ। जी छोटी मान लें बड़ी मान लें, जी। बेटी हूँ तो जी बिल्कुल। बेटी से बात खुला के बड़े कॉन्फिडेंटली करते हैं ऊंची आवाज में। जी बिल्कुल। आपका बेटा अदील जी कितनेवें नंबर पर आता है? पहले नंबर पर सबसे मेरी बड़ा है? बेटी पहले नंबर पर मेरी बेटी हैं 2 हैं ये उनके बाद ये आता है। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे जी। बेटे कितने? 3 बेटे जी और 2 बेटियां। 2 बेटियां जी। सभी बच्चे अपने अपने घरों वाले अपने अपने मैरिड घर हैं? अपने अपने घरों वाले। जिंदगी किवें दी लंघी है बुजुर्गो? मैं जी 16-17 साल तो IG इन्वेस्टिगेशन ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। नहीं रहंदे हो करदे की सी? ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ IG ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਬਾਰਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਸੂਰ ਦੀ? ਲਾਹੌਰ ਦੀ। अच्छा ठीक है। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 7-8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਤਫਾਕੀਆ ਹੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਹੋ? ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿਉਂ ਬਈ ਪੁੱਤਰ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਬਾ ਬੋਝ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇਬ ਖਰਚੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜੀ। ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਵੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਢੱਕਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਟੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਓਪਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਪਨ ਗੱਲ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਵੱਜ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਹੀ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਵੰਡ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੰਡ ਛੱਡੋ।
ਵੰਡ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਯਾਤੀ 'ਚ ਰੌਲਾ ਮੁਕਾ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਲੜਨ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਬਾਅਦ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਦਿਲ 'ਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋ? ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ? ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਬੜੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਿਆਤ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜ਼ਾਇਦ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਔਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੰਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ, 10 ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਸੂਲ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਗਾਲਬਨ ਇਹ ਚੱਕਰ ਸਾਰਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 1-2 ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਕੇ ਇੰਜ ਹੋਏ ਬਸ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਧਰ ਮੁੰਡੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਸਫ ਸੀ, ਫੈਸਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮਾਮਾ ਹमें यहाँ छोड़ गई है। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਵੇਂ ਤੇ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਲਟੀ ਥੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ? ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੱਸਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਮਝਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਤਾ? ਨਹੀਂ, ਝੂਠਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਤੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਦਾ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ,
ਮੇਰੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸ ਅੱਡੀ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਘਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਅੱਬੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਬੂ तो डरदी भी सी के कोई नहीं? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। अच्छा ठीक हो गया। उस दिन की रोला बनया है? इन्हें कोई सामान समून लैन भेजिया सी ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ? मियां नू अपने? ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹਾਂ ਤੇ 10:30 ਪੌਣੇ 11 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੇਟਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ, ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਸਫ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। दरवाजा खड़किया है? ਹਾਂਜੀ। किवें इंज कुंडी? ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੂਆ ਹੈ ਲੱਕੜੀ ਦਾ? ਲੋਹੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ? ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ, ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਜੇ ਜਾਂ ਦੂਰ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਫਰਾ ਤਫਰੀ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਡੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ। इंडस लाहौर? नहीं जी, रायविंड। रायविंड में? रायविंड वाले 112 ने रायविंड लेके गई। अच्छा जाके की देखिया पुत्र दी किवें दी हालत सी? बहुत हालत तशवीशनाक सी, जिंदगी और मौत दी कशमकश सी। गलबात करदा सी? माड़ी माड़ी ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬਸ ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਓਹ ਕਿੰਨੇ? ਇਹ ਉਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕਦਾ ਹੈ? ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਗਿਆ है। आपके बेटे ने आपको बताया कि मेरे ऊपर पेट्रोल फेंका है? हाँ जी। किसने फेंका है? ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। नाम बताया? नाम उसने क्या, आसिफ। हाँ आसिफ ने फेंका है। हाँ जी। और भी लोग थे साथ में? और थे लेकिन वो समझ में नहीं आ रहे थे, उसने 2 नाम बताए थे। ठीक है। एक फैसल, एक आसिफ। ठीक हो गया। आप दोनों को जानते हैं? नहीं जी मैं नहीं जानता। इस मोहल्ले में रहते हैं? नहीं जी, वो कोई और मोहल्ले में रहते हैं। वैसे अब तो पता लग गया होगा ना? पता तो बाद में मतलब कि अब चला ना जी, पहले तो पता पहले ही नहीं पता था। हाँ जी। इन दोनों का आपकी बहू के साथ क्या लिंक था? किसका? इनका? आसिफ का और फैसल का। देखें जी, ये मुझे क्या पता, ये नहीं आपको तो नहीं पता बुजुर्गो, आपको नहीं पता, जाहिर है आपको क्या पता। हाँ जी। अब तो पता लगा ना? आप पता लगा? हाँ वही पूछ रही हूँ, क्या पता लगा? अब यही पता लगा कि अभी कोई तल्लुकात इन्होंने आपस में ये तय किया है कि अगर ये इसको मतलब इस्तग़फ़ार। जी जी ये अगर जे इस आदमी को रास्ते से हटा दिया जाए, अब पता चला है, तो हम दोनों शादी कर। तौबा इस्तग़फ़ार। ये बात सुनने में आई है। 3 बच्चों का बाप है। हाँ जी। शौहर है। ये बात सब सुनने में आई है जी। ठीक हो गया। हाँ। अब जब वायरस पर पेट्रोल छिड़का गया, जो कुछ भी इसके साथ हुआ, बीबी घर बैठी है सुकून से काम डाल रहा है। हाँ जी। हाँ गेम पूरी डाल चुकी है ना? जी बिल्कुल। राइट। पुलिस ने ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ? हाँ जी। ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਨੇ? ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੂ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੇ, ਇੱਕ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ? हाँ जी। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਹੈ हाँ जी। ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ बच्चे नस्ल जानन है ते रुल ਅਸੀਂ जाएंगे? बच्चे जानन ते ਅਸੀਂ जानिए जी। आप रख लेंगे? इंशाल्लाह। अफोर्ड करेंगे? इंशाल्लाह जी।
अभी ये नानो घर से आए हैं? मैं खुद रात के 1 बजे इसको लेके आया हूँ जी। अब मगरिब के बाद गया था, अच्छा, और मगरिब के बाद रात के 1 बजे इस बच्ची को लेके आया हूँ। मैं कहा हमारी बच्ची दो। क्यों लाए आप? इसलिए लाया कि हम अब वसा नहीं खा सकते, इतबार नहीं कर सकते। बाकी दोनों बच्चे पास ही थे आपके? जी, आपके हमारे पास। इनको क्या जवाब देते हैं आपके? कहाँ है इनकी मामा? इनकी पूछा नहीं? मम्मा अभी तो हम हॉस्पिटल से आए और सारे मामलात में खुबे हुए थे, 3 दिन उधर बाहर बैठे रहे। आज हमें फुर्सत मिली है। आज मैं लाहौर में गया था, लाहौर से आया हूँ अभी, तो अब फ्री होके तो मैं सब कुछ इनके लिए करूँगा जी। जी हाँ। मैं सवाल ये कर रही हूँ कि ये बच्चे पूछते हैं मामा किधर है? पूछते तो आपसे पूछा है? पूछते तो हैं। क्या कहते हैं? हाँ, कहते हैं मम्मा किधर है। मैं क्या मम्मा का आपको आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ बताएंगे आपको। बस यही कहते हैं? हाँ। और पापा का पूछते होंगे? हाँ जी। क्या कहते हैं मैं आप? कहते हूँ भी बताएंगे आपको। इसको तो रात को लेके आया हुआ ना जी। इनको पता है? हाँ, इनको कि- पता, उन्होंने बताया होगा, मैंने नहीं बताया। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। पुलिस से मुतमईन है? इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें 100% उम्मीद है, 100% के पुलिस हमारे साथ इंसाफ कर रही है, तो हम पुलिस पर मुतमिन हैं। मज़ीद हम इल्तमास करेंगे आपसे और पुलिस इंतज़ामिया से, DPO से, मरियम नवाज से, कि हम इल्तमास करते हैं कि हमें इंसाफ जल्द हाथ जल्द दिया जाए और कानूनी तकाज़े पूरे किए जाए। हमसे जो कोई हमें ख़बर मिलेगी या कोई होगी, या फिर ये कैमरे देखें, या फिर जो मोबाइल हमें मिला है कल उनके अंदर से, वो हमने जमा करवाया है। कहाँ से? इधर से मिला है मोबाइल, आपके बेटे के कमरे से? बेटे के कमरे से। वो मैं मोबाइल आपकी बहू का है? वो उसी का ही था, जो मिला है उसी का ही है ना। इधर किसी की क्या जरूरत थी, हमने लॉक लगा दिया था। घर वाले जब जुर्रतें देते हैं बुजुर्गों, तो फिर बाहर वालों की जुर्रतें हो जाती हैं, जैसे कि इस केस में हुआ। हाँ जी। ऐसे ही है। हम ये भी कह सकते हैं कि वो मोबाइल जो आपकी बहू के कमरे से निकला है, हाँ जी, वो उसने गिफ्ट दिया है, वो आपके बेटे ने लेके दिया है, वो उसकी माँ ने दिया है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सर। ठीक है, चलो। ठीक है ना? कुछ कहना है अभी आपको? नहीं जी, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत शुक्रिया। बस मैं यही कहूँगा कि खुदारा हमें ऊपर अल्लाह है, जो आदमी इंसाफ करता है ना, अल्लाह पाक उसे 60 साल की इबादत का सवाब देता है। सुभान अल्लाह। चाहे एक जज हो, चाहे एक पुलिस अहलकार हो, चाहे एक मजिस्ट्रेट हो, चाहे अदने से अदना एक आदमी हो, जो मेरिट पे इंसाफ करता है, अल्लाह उसे 60 साल की इबादत का सवाब देता है। तो जो लालच करता है, जो मतलब के बिकता है, उसको उतना ही अजाब होता है। आप ठीक कहते हैं। इन बच्चों की जो नानो है, हाँ जी, आपके बेटे के कत्ल के बाद, कत्ल कहूंगी मैं, ऐसे मैं ये नहीं कहूंगी कि भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया, जी कत्ल जी है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपके साथ जो गुफ्तगू है वो नॉर्मल है या कोई नफरत अंगेज है? नहीं जी, हम तो behavior? बुलाते ही नहीं उनको जी। नहीं, आप गए हैं ना, लेकर आए हैं बच्ची को? उनको नहीं, हम उनके घर में नहीं गए। कहाँ गए थे फिर? हम उसके बड़े भाई के घर में गए, जो इसका ससुर था मेरे बेटे का, उसके बड़े भाई के घर में गए। मैंने कहा मैंने उनके घर में नहीं जाना। वैसे अच्छे लोग हैं। हाँ जी, इनके खानदान में यही रीत है। ये तो 10 साल के बाद 3 बच्चों के बाद एक नया शौहर, एक नया अल्लाह जानता है ना जी। हमारा दिल जो कहता है हम साफ हैं। ठीक हो गया, हम साफ हैं। डन, ठीक।